guys are here. Сейчас вообще такое время после Нового года. Right now, after New Year's, Это то время, когда люди дают себе какие-то обещания. is the kind of time that people decide to make like devotions for themselves. Кто-то вчера с дуру дал себе обещание, что он бросает курить. Someone promised themselves that they're going to stop smoking, Сегодня он проснулся, говорит, не может быть. and now they wake up and say, no way, did I really say that? У меня родственничек такой один был. I had a relative of mine one Я time. говорю, ты же вчера говорил, что ты бросаешь пить. He said just yesterday, he said he'll stop drinking. Он говорит, я, наверное, пьяный был. He said I must have been drunk when I said that. Вот те обещания, которые ты себе дал вчера или позавчера на Новом году, So the promises that you said to yourself yesterday это хорошие обещания. are good promises. Никто же тебе плохого не обещал, в этом году я стану плохим. It's not like you promised yourself this year I'm going to become a bad person, Ты right? же обещал себе что-то You хорошее. promised yourself something Ты good. знаешь, сейчас самый главный ответственный момент твоей жизни. And today is one of the most important days of your Потому life. что все, что тебе осталось сделать, Because all that you have to do now это удержаться за свое обещание. is just to hang on to those promises that you Кто-то said. обещал себе, что он будет худать. Someone promised that they're going to lose weight. Я даже знаю такого I know одного. one person who had. Кто-то обещал себе, что он будет десятину платить. Someone promised themselves that they're going to give more money to the church. Ну, короче, мы столько с дуру с тобой понаобещали на Новом And году, so we promised so many things during this new year. что ты когда сегодня проснулся, думаешь, вот это я сказал. And so you wake up this morning and you're like, oh my goodness, did I really say all those things? Вы знаете, что статистика американская, я ее очень уважаю, они все посчитали. I like American statistics because they always count everything. И они говорят, что вот с 1 января, вот со вчерашнего дня, And so they say on the 1st of January, люди, которые сели на диету, чтобы похудать, anybody who sat on a diet, сегодня 58% уже сорвались. by tomorrow, 58% of them are going to fail. Вчера он только говорил, все, завязал, все, буду есть только воду и огурцы. Just yesterday, you promised yourself, that's it, I'm only going to eat pickles and water. Никогда больше мясо не коснется меня. No meat's going to touch my mouth. Пельмени вообще от сатаны. And dumplings are all from Satan. Сегодня он уже нажрался. But yet today, he already ate them all. Но в смысле не пьяный, а пошел кушать в ресторан. He went Представляешь? to some kind of restaurant and eat. 58% людей, 58% of people которые только лишь себе вчера сказали, что он сел на диету, that just yesterday promised themselves that they're going to be on a diet, сегодня эту диету он уже раздавил. today, he already forgot about it. Знаешь почему? Do you know why? Потому что для того, чтобы удержаться за свои обещания, которые ты давал сам себе, Because in order for you to keep that promise that you said to yourself, тебе нужно терпение. you need patience. Я сегодня буду говорить именно о терпении, потому что многим из нас оно нам с вами нужно. And I'm going to be talking about patience because it's something that some of us really need. Вообще терпение такая штука непонятная, я вам скажу. Patience, honestly, is something that is kind of hard to understand. Я иногда смотрю, как моя жена собирает детей в церковь, And sometimes I watch my wife as she dresses the children for church, и я говорю, Бог, откуда у нее такое терпение? and I always wonder, God, where does she get all this patience from? Она говорит, вынеси коляску в машину, меня уже колотит. When she tells me to go take out, the chair for the children, it's kind of hard for me. А этим женщинам нужно всех одеть. But these women, they have to dress all the children, Мужа надо погладить. and they have to also put iron the clothes for the В men. смысле, рубашку я имею в виду. I'm talking about the t-shirt, Везде им надо терпение. And everywhere you need patience. И вот если ты замечал хорошо, то ты заметил, что у женщин у многих больше терпения, чем у мужчин, правда? If you haven't noticed yet, women have more patience than guys do. Вот почему женщины не пробивают щедрак дома. That's why women don't punch walls. Аминь. Слава Богу за наших женщин. Thank God for our women, Но right? знаешь, когда я думал о терпении, я понимаю, что это такая вещь, которая не у всех есть. Patience is something that I noticed that not a lot of people have. Терпение – это то качество твоего характера, Patience is a type of character которое ты должен сегодня в себе воспитать. that you have to train inside of yourself. Когда ты родился, у тебя не было терпения. Once when you were born, you did not have patience. Вот я еще раз тебе говорю, когда ты родился, ты думаешь, ты такой кроткий, прям в лоточке родились все, да? You probably imagine yourself giving birth, and so, all nice and ready. Когда ты родился, у тебя не было терпения. But when you were born, you really didn't have any patience. И на процессе твоей жизни тебя терпению учили твои родители. And throughout your life, you were taught to be patient through your parents. Тебя учили быть терпеливым в школе, And you were taught to be patient at school, на работе. at work. И для тех, кто плохо научился, он женился, теперь его учит жена. And for those that didn't learn it yet, and they got married, now their wives are teaching them to be patient Будь as well. терпеливым. To remain patient. Я сегодня говорю о терпении, потому что это очень важная вещь в нашей жизни. And so I'm talking about patience because it's something that is very necessary in И our прежде lives. чем я буду дальше говорить о терпении, And before I continue to talk about this topic, я сразу хочу тебе сказать, что существует два вида терпения. and I'm going to tell you right away that there's two types of patience. Один тип это когда вот у тебя, предположим, заболел зуб на работе.
For example, one of the patients is the kind where your tooth starts to hurt at И work. ты терпишь, да? And you know, you're just patient about it. А другой тип терпения, который тебе нужен для того, чтобы получить свое спасение, я сейчас объясню. And the other kind of patience is the kind you need for your salvation. Смотрите, Библия говорит очень интересные слова. The Bible says some very interesting words. Лука в 21 главе говорит такие слова. In Luke chapter 21, Терпением вашим спасайте души ваши. it says, with your patience, you can save your soul. Представляешь, он говорит, что своим терпением, вот которое у меня есть или нет, но если оно у меня есть, And it says that the patience that you have inside of you, я могу спасти свою душу. I can save my soul. Прикинь, он поставил на кон спасение нашей души. So he put it on this plate and said, so in order to receive our salvation, И все, что он от нас требует, он требует терпения. all we have to do is be patient about it. Другими словами, если у тебя нет терпения, If you don't have patience, то человек может потерять спасение своей души. a person may lose their salvation. Послушай, он не говорит, что ты начнешь курить коноплю, колоться. He's not saying that you're going to start doing drugs, Он говорит, если у тебя нет терпения, but he says if you don't have patience, человек может потерять свое спасение. a person can lose their salvation. Команд, казалось бы, такая простая вещь терпения. You would probably think, okay, patience is something simple, Ведь right? мы же все хотим, чтобы нас все терпели. We always want everybody to be patient around us, Мы все хотим, чтобы нас несли. Но послушай, Писание перекидывает все на нас. but the Bible throws everything at us. И он говорит тебе, если ты хочешь, чтобы твоя душа была спасенной, тебе нужно иметь And терпение. it says if you want your soul to be saved, you have to be patient. Вообще, вы видели терпеливых людей когда-нибудь? Have you seen those kind of people that are patient? Я всегда люблю спрашивать характеристику. Дайте мне внутри характеристики терпеливого человека. Give me 3 characters of a person who's patient. Кто смелый? Какой? Кто это? Спокойный. Спокойный. Someone Окей. who's quiet. Еще 2. Терпеливый человек, ну не бойтесь. What is ну like что? what kind of Стойкий. Медленно на слова. Медленный на слова. Сдержанный. Вот это уже перебор пошел. Ну такие тоже есть. Смотрите, есть люди, которых мы с вами описали, а можно вам теперь зал задать такой вопрос? Can I ask you guys a question out here? А есть ли такие люди среди нас? Is there any those kind of people Ну, around меня here? можете сразу посчитать, конечно. I know Я of сейчас course you про can вас pick me as говорю. patient person, but Есть about ли you такие guys? люди среди нас? Is there anyone around the crowd В who's patient? какой-то мере есть. And at one point, yes, there is. В какой-то мере, да, мы все иногда мы медленные на слова. Yes, of course, we kind of slow to our words. Особенно, когда у нас спрашивают тебя, у тебя есть штука баксов занять? And especially when they ask you, do you have $100 I could borrow? А мы такие сразу такие медленные. And so we're really slow. Или когда мы говорим, что нужно собрать пожертвования экстра в церковь, мы все такие сразу такие смиренные. And so as soon as they ask us to donate some more money to the church, we're always, Так не хочется Acting вообще very slow бороться and с quiet. этим миром. Не хочется вообще к деньгам прикасаться. I don't want to touch anything with money, with this world. Вот раз пожертвовал и все. I'll donate one time and that's it. Послушай, я говорю сегодня тебе о терпении. I'm talking about patience here. Знаешь, я заглянул в русский словарь Владимира Ивановича Даля, просто русский словарь. And so I looked into a Russian dictionary, Я просто был поражен, я вам скажу. and I was surprised. Терпение, оказывается, это не просто, что тебе дали бревно на руки, тебе положили, ты терпишь. And patience is not something where they give you a load of wood pile on your hands and you have to hold it there and be patient about it. Тебе что-то дали такое невыносимое, и ты его держишь, у тебя... Видели, как штангисты штанги поднимают? Have you seen those kind of strong men that had to lift heavy weights? Вот они тоже терпят, сразу всех сзади убирают, чтобы никто не стоял на всякий случай. They move everyone from behind them so, just in case if something happens. Видели, да, как они штанги поднимают? И он поднимает, у него руки трясутся, бывает. You see him trying to lift it, and his hands are shaking, Но он терпит. but he's patient. И он, но когда он поднял эту свою штангу, But once when he lifts it up, ему же никто не говорит, молодец, иди домой теперь вот так вот. no one says, oh, congratulations, you lifted it up, and go home like that. Потому что его вот то терпение, оно сработало временно. Because that patience, it took him a while. Но я сегодня говорю о терпении, которое становится частью тебя. But I'm talking about the patience that becomes your character. Я сегодня не говорю о временном терпении. I'm not talking about temporary patience. Я сегодня говорю о части твоего характера, которая частью твоего характера становится твое же терпение. But the kind of patience that becomes your character. Потому что словарь Владимира Ивановича Даля говорит интересные слова, ты можешь не переводить. Ну, просто там не поймешь, как написано вообще. Итак, словарь Владимира Ивановича Даля говорит такие слова. Слово «терпеть» это означает мужаться, держаться, стоять, не изнемогая и не унывая. Ты можешь себе представить? Оказывается, терпеть And so to be patient, это не просто один раз поднять штангу и не пукнуть.
It doesn't mean to lift heavy weights and not fart. Оказывается, терпеть это не просто, когда тебе один раз в церкви наступили на ногу, и ты аж не заматюкался. You know, being patient doesn't mean that if someone steps on your foot and you were patient enough not to cuss at them. Оказывается, слово терпеть, оно говорит о том, что ты становишься таким навечно. But patience is something that you become for the rest of your life. Другими словами, вот это слово терпение, оно должно стать частью каждого из нас. So patience is something that has to become a part of us. Это еще раз тебе говорю, это не просто одновременное такое терпение. It's not something that is just a one-time thing. Сколько из нас с вами мы переживали в своей жизни такие моменты, How many times have we lived our lives with this kind of fear? когда кто-то нам что-то сказал, Where someone says something to us, и мы знали, что не надо ничего говорить. and we knew not to reply to Мы them. чувствовали вот здесь, что ангелы прямо крыльями закрывают наш рот, чтобы No, ничего не we говорить. felt as if angels tried to cover up our mouths so we didn't reply to that Но person. нет, что-то у нас не так сработало. But no, something clicked inside of И us. мы говорим, уберите руки, я сейчас все скажу. You said, remove your wings and I'll tell everything to И him. когда они все крылья убрали, ты как сказал? And once they removed their wings, what you said, Что ангелы говорят, ну ладно, мы полетели пока. angels are like, okay, we're going to be gone for a while И now. ты говоришь, так, в тот момент, послушай, я тебе твою жизнь рассказываю. And at that moment, I'm telling your life right now, И в тот момент, когда ты уже говорил эту правду, and when you said that truth to that ты уже person, понимал, что ты попал на все 100%. you understood that you were in trouble at И 100%. многие из нас, мы уже говоря эту в кавычках правду, And this so-called truth that we tell this person, мы уже начали жалеть вообще, что мы начали говорить. we start to be sad about the fact that we even said it. Что, не переживали такое у себя в жизни? Have you guys felt that before? Или in я your тут lives? только один самый грешный? Or am I the only one sinner up here? Послушай, мы с тобой делали такие ошибки по одной причине. We did many mistakes in our lives for one reason. Мы даже говорили людям какие-то слова, We said to people these kind of words, даже плохие слова, не потому, что мы хотели их обидеть. even bad words that sometimes we didn't even want to say to them. Вот просто не хватило терпения сдержать свои уста. But it's just because we didn't have enough patience to hold it inside of us. Нам просто внутри не хватило вот этого терпения. Just inside of us, we didn't have enough И patience. ты взял весь вот этот понос свой и выплеснул на And человека. so you took all the garbage and you just poured it Да, out on them. конечно же, потом ты сказал, прости, братик. You know, and then you tell them, okay, please forgive me, brother. Потом ты сказал, прости меня, сестра. And then you said, please forgive me, sister. Но слова-то вылетели. But the words that you said are И still вылетели there. они по одной причине. And they were out there for one Даже, reason. может быть, я еще раз тебе говорю, скорее всего, ты даже этого не имел в виду. Even though the words that you said, sometimes you don't even want to think about them. Просто откуда-то оно изнутри у тебя фух и вышло. But something inside of you came from somewhere inside of you, it came out. И ты потом сидел, думал дома, и ты думал, сам себе говорил. And so you were at home sitting and just thinking to yourself, А что было бы, если бы я промолчал? what if I just remained quiet at that time? Сколько раз мы уже наговорили таких глупостей друг другу, How many times have we said those stupid words to each other? что ты иногда думаешь, а зачем я вообще это говорил? And sometimes you ask yourself, why did I even say those words? Команд, что, никто не переживал такие вещи? Have you guys felt that Ну, before? слава тебе Богу, что уже хоть руки поднимают люди. Спасибо вам большое. Thank you guys for being honest with me here. Итак, я говорю сегодня о терпении, So I'm talking about patience которое способно спасти твою и мою душу. that is capable of saving our soul. Послушай, Лука, я еще раз тебе говорю, он говорит, что терпением вашим In Luke, it says that your patience, спасайте. it says saves. Он не говорит, что тебя кто-то спасет, если ты будешь терпеливым. It doesn't say someone will save you if you're patient. Но он говорит, что если ты будешь терпеливым, то ты можешь спасти сам себя. But it says if you are patient, then you can save your soul. Я еще раз тебе говорю, что существует временное терпение. I'm telling you that there's two different types of Когда ты patience. терпишь боль, терпишь какие-то неудобства, может быть. Maybe there's the kind of pain, like the kind of temporary patience that you needed, for example, if you had some kind of tooth pain. Даже если ты в гости в Рашу поехал там на 2 недели, ты терпишь, думаешь, скорее бы в Америку. Or if you're over in Russia for guests for 2 weeks and you're trying to be patient to come back to America, И ты думаешь, скорее бы мне попасть домой. and you're just saying to yourself, hopefully we come home faster И and ты sooner. терпишь. And you're just patient. Это одно терпение. That's one type of Но patience. другое, когда вот это, я еще раз тебе говорю, терпение, оно становится частью твоего характера. But there's a different type of patience where it becomes your character. Я раньше много раз думал, почему Иисус сказал, казалось бы, непонятные для нас такие слова. When Jesus said these words, for us it seems kind of ironic. Помните, когда-то он сказал такую фразу, говорит, если тебя ударят в левую, поставь правую. You know, when Jesus said, when they hit you on the right cheek, turn your left. Для нас это так тяжело представить вообще, правда? For us, it's kind of hard to understand this and picture Мы it. даже когда это представляем в своем разуме, Except we picture inside our heads, у нас уже кулаки сразу сжимаются. you know, we start to have fists.
И мы сразу ищем место, говорит, какой мерой мерите, такой вам будет отмерено. And we try to look for the verse that says the kind of measure that you give will be given to you as well. Но Иисус, Он учил человека быть терпеливым. But Jesus taught people to be patient. Он говорит, что если тебя проклинают, ты молись за этого So человека. if a person curses you, just pray for that Я person. тебе скажу, если у тебя нет терпения, ты никогда не будешь молиться за него. And if you don't have enough patience, you'll never be able to pray for that person. Даже если у тебя будет супер любовь к этому человеку, Even if you have like some kind of super love for that person, но у тебя не будет терпения внутри себя, but if you don't have patience inside of ты yourself, не сможешь молиться за него. you won't be able to pray for Ты them. скажешь какие-нибудь там коротенькие слова: Господи, останови его, живым или мертвым. You'll probably say, please, Heavenly Father, stop him, either alive or dead. И все. And that's it. Но послушай, многим из нас с вами, нам нужно сегодня терпение. But we need patience. Потому что когда у нас есть терпение, Because once when we have patience, не то временное терпение, not the little patience that's temporary, но когда внутри нас вырабатывается и становится частью нашего характера терпение, but the kind of patience that becomes our character built inside of us, тогда нам становится легче жить. then it's easier for us